बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, अज हॉकी प्रो लीग में भारत ते पाकिस्तान का अहम मुकाबला खेड़ा जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त मैच है क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चंगी नहीं रही है इस पूरे इवेंट से। 1-1 सानू शिकस्त हुई। असी बेल्जियम की गल करिए या फिर स्पेन की, कभी 4-0 कभी 6-0। पाकिस्तान ने मुश्किल 2 गोल किए हैं। वैसे ओवरऑल पाकिस्तान का एक और रिकॉर्ड भी कायम हो गया है। तकरीबन 23 गोल सानू पै चुके हैं इस पूरे इवेंट में। वेखते इंडिया के खिलाफ साडी टीम की करती है। वैसे ट्रैक रैकड है ना बुरा नहीं है पाकिस्तान का। तकरीबन 149 वारी मैचेस खेड़े गए हैं ओवरऑल, तो 82 वारी पाकिस्तान जीती है, तो 33 वारी मैचेस ड्रा होए ने। लेकिन अज एक सैटबैक जिमें मैं गल करता पे सी कि साढ़े कोल हनान शाहिद भी नहीं ने, तो सुफियान खान भी नहीं खेड़ते पे, तो इमाद भट्ट बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी सन, लेकिन उन्होंने कोई वीज़ा मसले हुए तो वो टीम में शामिल नहीं ने। तो अबू बकर हुण पाकिस्तान टीम की क़यादत करते पे हैं। वेखते हैं कि इंडिया टीम अज की करती है। वैसे जर्मनी तो हॉलैंड नूं इंडियन टीम शिकस्त दे चुकी है, तो पाकिस्तान का की हाल होएगा वैसे तवक्को तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद तो जो दुनिया कायम है। साढ़े स्टूडियो में मौजूद ने यूसुफ अंजम साहब। यूसुफ साहब वध वध जी आए की लगता है थानू अज कोई असी मादी का रिकॉर्ड तोड़ दिए कि या कोई सरप्राइज मिलेगा अज? देखो मुफाज, ख्वाब देखने ते कोई पाबंदी नहीं। ख्वाब असी कई सालों तो हुण तमाम खेलों च वेख रहे हैं। असी मुझे तो मुंतज़र होने कि शायद कोई पाकिस्तानी टीम साढ़े लिए खुशखबरी लैके आ जाए, लेकिन हुण वो दौर गुजर चुके हैं जोड़े यानी कि सिर्फ ख्वाब वेखण नाल ते दुआवां करन नाल टीमां जितदियां सन। हाकी का मैदान हो या कोई भी खेल हो, परफॉर्मेंस मंगती है, फिटनेस मंगती है, साइंटिफिक तरीके से चलना पवेगा, तो उस तो बाद ही तुसीं कुछ बेहतरीन उम्मीद कर सकते हैं। पर वो एक चीज़ां तुसीं जिक्र किया कि जी साड़ी परफॉर्मेंस है बिल्कुल ही मायूस कुन है। सानू तवक्को सी कि पाकिस्तानी टीम की जी खराब कारकर्दगी होएगी, लेकिन सिर्फ इसलिए टीम गई उत्थे कि सानू तजर्बा हासिल होएगा। असीं हुण 12 मैच खेड चुके हैं, 4 मैच बाकी ने। अज इंडिया नाल साडा मुकाबला होने जा रहा है। साडे लिए तां टूरनामेंट का शुरू भी अज हो रहा तो इख्तिताम भी अज ही हो जाना है, क्योंकि जो भी रिजल्ट साडे माजी च रहे हैं उस तो हट के साडी पूरी कौम की दुआ हैगी है कि पाकिस्तान की टीम कम से कम इंडिया को हरा के उन्होंने जरूर खुश करे। तो अज उन्होंने एक यकीनी तौर पर फिर दुआवां दिन है। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी किस्मत के खेल तुहानूं पता खेलते रहते हैं, तो हुण असीं तवक्को ही कर सकते हैं कि शायद कोई मुआवजा हो जाए। तो लेकिन मुआवजे भी उन्होंने लोगों का साथ देंदे हैं कि जिहड़े मेहनत करते हैं, नेक नीयत होंदे हैं, तो ईमानदारी के नाल अपनी प्लैनिंग करते हैं। बदकिस्मती है कि साढ़े किसी भी शोबे च हाकी के नाल बाकी शोबे च ये चीज़ां नापैद होंदियां जा रही हैं। असीं पसंद नापसंद के चक्करां च रह के अपनी टीमां बनाने है, फिर उस तो बाद असीं तवक्को करते हैं कि दुनिया की टॉप रैंक टीमां नूं हरा के पाकिस्तान का झंडा बुलंद करन। तो मैं समझदा कि पाकिस्तान की अज मैच एक अहमियत जरूर हैगी, लेकिन सानू बहुत ज़्यादा ख्वाब नहीं वेखने चाहिए। हकीकत पसंद होना चाहिए है कि साडी इस वेले टीम जिन्नियां भी प्रो लीग दी टीमां ने 9 टीमां तो सब तो वीक टीम हैगी है। साडी जिहड़ी परफॉर्मेंस का म्यार सब तो कमज़ोर है। तो हुण उस तो बाद तवक्को करनी कि पाकिस्तान की टीम इंडिया जैसी एक अच्छी टीम नूं हराने च कामयाब हो जाए। तो असीं सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि हकीकतन ऐसा सानू होंदा नज़र नहीं आता है, क्योंकि जिद्दां तुसीं जिक्र किया कि जिहड़े साडे 3 अहम खिलाड़ी ने, हनान शायद जोड़े तजर्बाकार ने, फॉरवर्ड ने, हमेशा एक स्ट्राइकर के तौर पर पेनीट्रेट करते हैं मुखालफ की डी विच, तो वो साडे कोल मौजूद नहीं है। हैमस्ट्रिंग का शिकार ने। बेल्जियम टीम जाने तो पहले ही अनफिट हो गए सन, टीमों बाहर हो गए सन। सुफियान खान एक वड्डा नाम प्लेंडी कार्नर के शोबे। तो तुहानूं याद होगा कि जो अक्तूबर 2025 सुल्तान जोहर कप होया सी, उहदे च पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला 3-3 गोलों तो बराबर रहा सी। 2 गोल सुफियान खान ने प्लेंडी कार्नर से कीते सी, एक फील्ड गोल किया सी हनान शाहिद ने। हुण दोनों साडे कोल कोई नहीं कि साडी जिहड़ा डिफेंस भी कमज़ोर हैगी है, फॉरवर्ड लाइन भी तो बिल्कुल हुण बुरा हाल हो चुका उन्हां दा ना। असीं इस काबल नहीं रह कि असीं मुखालफ टीम के डी च जाके कुछ हमले ही कर सकीए। तो साडी गोलकीपर का शोबा भी यकीनी तौर पर बहुत ही अबतर है, बहुत उस पर बेहतरीन लाने की लोड़ हैगी है। अजकल की हॉकी च तुहाडी डिफेंस अच्छी होनी चाहिए है, तुहाडी जिहड़ी फॉरवर्ड लाइन की पेनीट्रेशन हैगी मुखालफ टीम वो बहुत अच्छी होनी चाहिए है। उहदे नाल नाल जिहड़ा सब तो जरूरी है गोलकीपिंग का शोबा है। अजकल जदीद हॉकी 50-60% जिहड़ा रोल है गोलकीपर कल्ले दा हुंदा है, वो टीम की जित हार का फैसला करता है। जो तुहानूं पिछों गोल हो ही जान हर मिनट बाद, तो फिर फॉरवर्ड लाइन भी कुछ नहीं करेगी। गोल हो रहे हैं यूसुफ साहब, हुण ते हालात आ गए ने बिल्कुल सकिंटां दे भी अगों। मैं समझदा कि जिस तरह के हालात इस वेले चल रहे हैं, मिनी सकिंटां च सानूं गोल होंदे पैणगे, जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई हैगी है।
ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਸਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲੀ ਵੈਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੇਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਮੈਚ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਉਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੋਕੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਿਸ ਦੇਵੇਗਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਨਫਸਿਆਤੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਫਸਿਆਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਕੀ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਖਿਲਾੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਚਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕੋਚਸ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਟ੍ਰੇਨਰਸ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਕੋਚ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੋਕੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਹਾਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਤਹ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਲੀਗ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਈਏ, ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਮੁੱਜ਼ੇ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਮੁੱਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸੀ, 16 ਮੈਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, 12 ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੈਚਸ ਹੁਣ 2-2 ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹੈਗਾ, 26 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਖੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਈਏ, ਐਸਾ ਖੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਕੋਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੋਰਾ ਕੋਚ ਲੈ ਵੀ ਆਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 24-24 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 110 ਡੇਲੀ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੈਮਿਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਕਿੱਲਸ, ਉਹ ਦੀਗਰ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਫਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੋਰਾ ਕੋਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਟਰਾਫੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੋਰੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੇ ਦੇਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਬਤਦਾਈ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਤਹ ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਨੰਬਰ 3, ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ ਮਹੀਉਦੀਨ ਵਾਨੀ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੇਲੀ ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਟੀਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੀਦ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਹੀਂ ਪਰਾਠੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਨ ਚਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੜਾਈਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ
3 ਓਲੰਪਿਕਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 4 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਅਜੇ ਜਸ਼ਨ 'ਚ ਮਗਨ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੋਚ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਚ ਹੈ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਥਵੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈਗੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਖਿਲਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਸੀਬੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ PSL ਤਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਦੀ ਲੀਗ ਵੀ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਲਾੜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣ, ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ, ਕੋਈ ਸਕਿੱਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਗ ਆਉਣ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਫਾਜ਼, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਲੀਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 23 ਜਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। 4 ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਹੈ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। 30 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਰੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਮਾਦਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। 2-3 ਡੇਟਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਤਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। लेकिन मैं समझदा कि एक अच्छी शुरुआत ने कोई 24 साल बाद एक इंटरनेशनल सीनियर टीम जूनीयर टीमें का तुहानूं पता कि जर्मनी जूनीयर टीम भी 2025 24 आ चुकी पाकिस्तान ते क्लब भी जर्मन ते बाकी जेडे हॉलैंड के क्लब ने आ चुके हैं। लेकिन इंटरनेशनल जी सीनियर टीम हैगी है वो 24 साल बाद पाकिस्तान आएगी। तो मैं समझदा कि एक अच्छी शुरुआत ने गैर मुल्कियां ने साढ़े ते एतमाद वधेगा तो इंशाअल्लाह जी लीग हैगी वो भी 6 महीनों वेखांगे कि उन्होंने भी उस पर मजीद कम हो रहा। तो हो सकता कि दिसंबर तक कोई लीग भी बकायदा पाकिस्तान हॉकी फैडरेशन अनाउंस कर दे। ये गल उही है कि प्लैनिंग चाहिए हैगी है, लोगों ने एतमाद चाहिए हैगा तो पाकिस्तान हाकी फैडरेशन ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਸਦਾ ਤੇ ਲੌਬੀ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣਗੇ बनिस्बत दूसरे मुल्कों जाके लीग खेलने की वजह तो। बिल्कुल जी, लीग होएगी तो व्यूअरशिप भी आएगी, एडवर्टाइजिंग भी लभेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज थोड़ी देर बाद जो मैच खेड़ा जाएगा पाकिस्तान ते भारत का साडी टीम सानू तोहफा देगी तो जित का सहरा साडे खिलाड़ियों के सर उत्ते सजेगा। ऐसे फिलहाल एक ब्रेक लैंदे हैं, ब्रेक तो बाद वापस हाजिर होंगे। ब्रेक तो बाद खुशामदीद जी। हॉकी की गल करते हैं आज भारत के खिलाफ साडा अहम मुकाबला खेड़ा जाएगा। वैसे इवेंट में साडी टीम की परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन रही है। जिस तरह बेल्जियम तो स्पेन ने सानू हराया, अज उम्मीद तो कोई नहीं है लेकिन फिर भी कहते हैं कि दुनिया कायम है उम्मीद तो शायद हो सकता है कि आज साडी टीम सरप्राइज़ कर दे। साडे नाल जुल्फिकार बेग साहब मौजूद ने। बेग साहब वत जी आए। वैसे मायूसी तुसीं यही कहते सन कि पाकिस्तान को जित की उम्मीद रखना इहदे बराबर ही है जिदा ब्राज़ील हॉकी का वर्ल्ड कप जित रही पई है हॉकी ते। की लगता तुहानूं आज पाकिस्तान कोई अच्छा मैच ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ वन साइडेड ਰਹੇਗਾ? देखो जी, इंडिया ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦੁਆ ਇੱਕ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗੋਲ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ नहीं जीत सकते हो, बहुत मुश्किल है। इसकी बड़ी वजह है कि पाकिस्तान टीम के अंदर काफी सारी सियासत है, ग्रुपिंग है और ग्रुपिंग की बुनियाद तो पाकिस्तान टीम जी है वो स्टैंडर्ड नहीं खेल सकी। तुहाडे सामने ही है सारा कुछ जिस तरह के हालात ने। और जी टीम है ये माशाल्लाह सैर सपाटे तो काफी कर रही है लेकिन जितना परफॉर्मेंस का जो ताल्लुक है वो इन्हां वास्ते बहुत मुश्किल है जी।
ਨਹੀਂ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ ਭਾਈ। ਇਮਾਦ ਬੱਟ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੁਣ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਈਏ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿਲਾੜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਖਿਲਾੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਪਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨ ਕੋਚਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਸ ਹਾਕੀ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਨ, ਗ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ख्वाजा जुनैद ਨੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੋਟਫ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕੋਚਿਸ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਕੋਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੂਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸਦ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਪੂਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਜੂਨੀਅਰ ਲੀਗ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਪੂਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਉਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰੂਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਲੀਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਖਿਲਾੜੀ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੀਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹਨ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਖੇਡਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਗੇਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੈਡਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 5-6 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਟਰਫ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੋਚਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਲੀਗ ਕਰਾਉਣ ਜੂਨੀਅਰ ਸਤਹ ਤੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਲੀਗ PHL ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ 7 ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਓਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਵੀ ਆਈ, ਔਰ AHF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਕੀ ਨੇ ਤਰਫ। ਦੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਕੀ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਕਿਉਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਵਰੇਜ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੋਰੀਆ, ਬੰਗਲਾदेश, ओमान, ये एवरेज स्टैंडर्ड ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕੋਰ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਬੇਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਸੇ ਖੁਆਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਹਾਲੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚਿਸ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀ
ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ख्वाब नहीं लगता कह सकते ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਲੀਗ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ICC ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ 90% ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਈਲੇਜ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾदेश ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਗਲਾदेश ਜੀ। ਬੰਗਲਾदेश ਦਾ ਤੁਸੀਂ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, वर्ल्ड क्लास हो गया। तो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह नाल नुकसान तो बहुत होया पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में भी चाहिए कि वो अपनी ग्राउंड सतह पे अपने आप मजबूत करे, नवे स्टेडियम बनाए जावन। हॉकी ने जितना सालों के देखो जी, जब तक तुसी एक प्रॉपर कोचिंग सेंटर नहीं बनाओगे, एक मतलब वर्ल्ड क्लास सेंटर होना चाहिए जिसमें अंदर जूनियर प्लेयरों को पाया जाए। वो जूनियर प्लेयरों को गैर मुल्की कोचेज, ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵੀ ਫੋਰਨਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਫੇਵਰੇਟ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਬਰਗੇ ਖਾਲਿਦ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੋਖਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੇ ਯੰਗ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗੋਲ ਖਾਵਣ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਘੱਟ ਗੋਲ ਪਵਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲੱਭ ਜੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਰਾ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਮੇਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਸੀ ਛਾ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਜਮਾਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਪਪੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੇ। ਲਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਚेस ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੇਵਰੇਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ 18 ਗੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥਰੂਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਰਫੁਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ FIFA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਫੈਨ। ਦੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫੇਵਰਿਟ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤੇ ਮੈਚेस ਹਾਲੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸੋਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇੰਡੋਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਸਫੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਫਾਰਖਾਨਾ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅੱਛਾ ਖੇਡੇਗੀ ਔਰ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹੈ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੀਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਔਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਮਿਟਡ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੈ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਮੈਚ ਵੇਖੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਸੀ ਗੋਲਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ, ਫੈਨਸ ਨੇ ਮੈਸੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਇੱਕ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਵਨ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰ।